जय श्री जगन्नाथ सृजन प्रतिभा यूट्यूब चैनल को आपण समस्त श्रोता बंधु एवं दर्शक बंधु को अनेक अनेक स्वागत। आसंतो शुणिबा आजिर गल्प स्वप्न ओ माँ रचना एवं उपस्थापना प्रमोद कुमार बेहेरा। राति मध्याह्न आकाशरे बड़े गुड़िक आच्छादित होती बरषा बसिया ताकत दे सकता मेघ आच्छादित पहाड़ मध्य गर्जी उठे अचानक से बिजुली भासी आसे मेघमाला जे मेघमाला दाऊ साजिब आम छपर मुझे जान षष्ठ श्रेणी भूगोल बही धरी मु पढ़ुए मो बही उपर टुप टुप हो वर्षा पानी पड़े बापा बाहर काम करते जाते माँ बिछाने शुई बस 14 पेज रे विज्ञान बही उपरे छोट ताटिया बसई देकी पानी बुंदा गणे चालू को अनेले जना पड़े मो आर्थिक कर सकाल वर्षा छाड़ी जाए सूर्य पर सोनेली किरण आम पुरिया को आच्छादित कर से समय मोर सांग डाके प्रद्युम्न स्कूल जीवु ना ता घंटीर शब्द मो कान को शक्ति पहुंचाए मु व्यस्तबहुल हो विद्यालय जावाई प्रस्तुत हो जाए से मते स्कूल बसई नहीं जाए पाठ पढ़ू पुणी स्कूल फेरी आसु प्रद्युम्नर आर्थिक परिस्थिति मोठू बहुत उच्च 2 मास है माँ केवल काशुची मु जाए बापा कौन प्रकार मेडिसिन आनी पार ना कारण आम आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब से दिन मु 3टा बेले स्कूल फेरी आसे कौन एक संवाद पाए आसिक देखे माँ काश कफ अधिक मात्रा बढ़ीगला बापा को खोजी खोजी अनेक बाट गला इटा भाटी बापा को पाए बापा पानी चकुटा देहरे दौड़ी आसी माँ कथा बुझती किसी गोटे मेडिसिन दियंती माँ किसी गोटे सुटी करी टाणी दिए काश बंद हो जाए मो आत्मा को शांति मिले माँ भल होगा किंतु किछि दिन पर जो कथा को सही कथा पुणी आरंभ हुए माँ सेमती काशे मो पाठ पढ़ा से पुणी बंद हो जाए अस्त व्यस्त भितर पाठ पढ़ला भितर मु जानी पारे मो जीवन कुआड़े एमती किछि दिन गला परे विद्यालय खेल छुट्टी में मु बहुत खुशी रे खेलुଥାଏ संवाद आसे कि प्रद्युम्न तो माँ देह बहुत खराब मुझे घरे पहुंच माँ मझी सिरा हाड़ को सोरिष तेल भलसे घसी घसी सेवा करुए किंतु परवर्ती मुहूर्त में मुझे जानवा पाई मोर शेष खेल था मु पढ़ी था 8म श्रेणी मधुपुर महाविद्यालय में मोर प्रथम एडमिशन हो 8म श्रेणी प्रथम 8म श्रेणी में मुझे प्रथम गुरु को हरइबी तार भी किसी आशा न शेष थर मार से काशिवा शब्द एवं भी मो कान में गुंजरित हुए मार काशिया शब्द आ पानी पड़ार से टुप टुप्रे कहीदिए तो बही काले उदा नहीं ताटिया बस बाटी बसई से दिन माँ को मेडिसिन दवाई मो सांग को संवाद दिए से गरम पानी आने डॉक्टर भी आसती मार सेवा करती किंतु गला बेले कहीदे जाती आम दुखित आम शक्ति बल आम माँ को बचे पारू ना बाबा निराश हो कुड़ियार बंधरे बसी मथा को धरी भावुता अनेक कथा गोटे संतान मु मत नहीं से कौन स्वप्न देखी किंतु दिने बही झाड़ू झाड़ू माँ गला आज माँ 13 दिन माँ गला बही झाड़ू झाड़ू टिफिन बॉक्स को न खोलिया सब टिफिन बॉक्स के खोलू ना मो माँ जे टिफिन बॉक्स भीतर कौन लुचि रखी मुझे जानी से टिफिन बॉक्स खोलिया कहीं भारी इच्छा है मो माँ मो कौन रखी तार बाहर रूपा मंगलसूत्र कंकण आ 2टा चूड़ी
ତା ତଳେ କାଗଜରେ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ବି ଅକ୍ଷମ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ କଣ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ମା ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି। ତା ରୂପା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରରେ ଆମ ଛପର ଛିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦୁଇଟି ଚୁଡ଼ି କଣ କରିବା? ସୁନା ନୁହେଁ, କେବଳ ରୂପା ହିଁ ଅଛି। ବାସ୍ ମାର କାଗଜକୁ ନେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ପଚାରେ। ସେ ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଏ କାଗଜରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ନବମ ହେଇଯାଏ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, ସେଠି ପାଠ ପଢେ। 10th କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଏ। 10th କ୍ଲାସରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଟପର ହେଇକି ମୋର ନାଁ ଆସେ ତାଲିକା। ପୁଣି ମା ସମାଜ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ। ବାସ୍ ଯାଇକି ଦେଖେ କି ମୁଁ 10th କ୍ଲାସର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଆଣିଛି। ହୁଏତ ଥିଲୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେଇଦିନ ବୁଝିପାଇଲି କି ମା ମୋ ପାଇଁ କାଗଜରେ କଣ ଲେଖେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ସଂଘର୍ଷର ଆଉ ଦୁଃଖ। ସେଇ 4ଟି ଅକ୍ଷର ମା ଲେଖିଥିଲା। ତା 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲି। ସେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲରେ ସେଇ 4ଟି ୱାର୍ଡକୁ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲି। ସେ 4ଟି ୱାର୍ଡ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଜି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, ତା ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଫେରିଲା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପଛକୁ ଗଲେ ପୁଣି ସେ 4ଟି ୱାର୍ଡ ଦେଖାଯାଏ। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସଂଘର୍ଷର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା। +2 ପରେ +3 ପରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏକ ଅଜଣା ସହର, ଯେଉଁଠି କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ। ସେଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଶା। ସେଇ 4ଟି ୱାର୍ଡକୁ ସର୍ଟ କରି ଚାଲେ ପ୍ରତିଦିନ। ସେଇ 4ଟି ୱାର୍ଡ, 4ଟି ଶବ୍ଦ ମତେ ମୋ ମାର ଆଖି, ମାର ପଣତ କାନି, ମାର ଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ପକାଇ ପାର। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ 6:30। ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଗୋଟେ ମା, ଯିଏକି 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବିସ୍କୁଟ ଆଉ କେକ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଖାଇ ନେଇଛି। ପାଖରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝିଲି। ମନେ ପଡେ ମୋ ମା ଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମା ତାଙ୍କର ଧୂସର ହାତରେ ମୋ ମଥାକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ମୋର ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଧୂଳି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ 2 ମାସ ଅଛି ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଛୋଟ ସାଇକେଲ, ଯାହା ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କିଣା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବହି ନେଇଯାଏ, ଫୋନ୍ ରଖିଦିଏ। ପୁଣି ମା ଆଉ ବାପା, ମୋ ମା ବାପା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଆଉ କାହାର ମା ବାପା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ତାଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ଫଳ ଦିଏ, ପୁଣି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଶେଷ ଆସିଗଲା। ଗୋଟେ ମାକୁ ହରେଇଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାକୁ ବି ହରେଇଛି। ଆଜି ହରେଇଛି। ସେଦିନ ଟିଉସନ ସରିଲା ବାଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିତା ଜଳୁଛି। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସେ ଯୋଉ ମା ମୋ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ କଦଳୀ ବିସ୍କୁଟ ସେ ପାଏ, ତାର ବି ସମାଧି ହେଇଯାଇଛି। ବାପା କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ କୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା? କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ବାପାଙ୍କର ହାତ ଉଠେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବିକଳା। ପୁଣି ଆସେ, ଘରେ ବାପା ଥାନ୍ତି, କିଛି ପୁଣି ପାଠ ପଢେ, ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପୁଣି ମୋ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର 6 ଦିନ ପରେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଧି ହେଇଯିବ, ସେଟା ମତେ କେମିତି? 2 ମାସ ପରେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ଗୋଟେ ଅଜନ୍ତା ସହର, ଯୋଉଠି କେବଳ କିଛି ତାଲିମ ନେବାର ମତେ ଅଛି। ତାଲିମ ନେଇକି ଫେରିଆସେ। ବାସ୍ ତାଲିମ ନେଇକି ଫେରି ଆସିଲା ବାଟରେ ମୋ ମାଙ୍କର ସମାଧି ପାଖକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ 2 ମା ବାପାଙ୍କ ସମାଧି ଆଗରେ ଶପଥ ନିଏ କି ମୁଁ ଭାରତକୁ ସର୍ବଭୌମ୍ୟ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ସଚ୍ଚୋଟ ନାଗରିକ, ସମାଜ ପରାୟଣ କରି ରଖିବି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମୋତେ
ଯୋଉଠି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଆଉ ପରୋପକାରୀ ପରାୟଣ ହେବି। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମୋ ମାଙ୍କ ସମାଧିର ବାଟ। ସେଠି ଜୋରରେ ମାଙ୍କ ସମାଧି ବାଟକୁ ଯାଇକି ଲେଖେ ସେଇ 4ଟି ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର। ମୋ ମାର ସେ ଛୋଟ 4ଟି ଅକ୍ଷର ଥିଲା UPS। ବୁଝିଲେ ନା? ତ ସବୁ ସମାଧି 3ଟା ସମାଧି ମୋ ପାଖ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଧି ମୋ ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ମୋ ବାପା ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଇ ଚାଳ ଯୋଉଠି ପାଣି ପଡ଼ିକି ମୁଁ NCERT ପଢୁଥିଲି 6th କ୍ଲାସରେ, ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରି। ମନେ ଯେ କିଛି ବି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ଭଗବାନ ଯେ ଏମିତି ଫଳ ଦେଇକି ଏମିତି ଆଶା ଦିଅନ୍ତି ତା ମୋ ଜଣ। ବାପାଙ୍କୁ ନିଏ ମାଙ୍କ ସମାଧି ଆଗରେ ବାପାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ହକ୍ କରେ, ଜୋରରେ କଳାକୃତି କରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦେ। ମା ଥିଲେ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମା ଅଛି ମୋ ସହିତ। ତେଣୁ ତ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସମାଧି ଆଗରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହୁଛି। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ମାର ଗୋଟେ ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଜନ ପ୍ରତିଭା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ଗଳ୍ପ କବିତାମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଏବଂ କାମନା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।